हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जिन्ने भी मतलब पढ़ने उन्होंने एक सारी पढ़ देना। सब तो पहला अपने 12वीं जमात वाली बुक है जी, वो सफ़रनामे बारे दे रखा है। लास्ट दे विच दे रखा है आधुनिक पंजाबी वार्तक का इतिहास। वो 4 नंबर पर टॉपिक दिता होया सफ़रनामा। सफ़रनामे के बारे अहम गल्लां 12वीं वाली जमात वाली बुक चों भी चक्कणियां। उस तो बाद मैं तुहानूं नोट्सां दे विचों भी तुहानूं कुछ गल्लां दसूँगा भी। हुण सफ़रनामा पहलां हुंदा कि सफ़रनामा, सफ़र ते नामा 2 शब्दों तो बनिया होया, जिदों आपां कह सकते हैं भी यात्रा का वरतांत है ना। कई अर्थ बन जाते हैं ये। सफ़रनामा अपने कीते हुए सफ़र का जिक्र करना, अपने वालों सफ़रनामा जिन्हों तुसी किते पढ़ते होवोगे यात्रा वरतांत, यात्रा बिरतांत जिन्हों कह दें। हिंदी च वरतांत पढ़ते आप, पंजाबी च वरतांत कह दें उन्होंने। यात्रा वरतांत या किते तुसी पढ़ते होवोगे इहदा नाम यात्रा संस्मरण। इक्को ही गल है। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ हुंदा है यादां। संस्मरण किसी चीज़ को दोबारा याद करना, यादां दे रूप में यात्रा संस्मरण। सो सफ़रनामे बारे आप पढ़ांगे। सफ़रनामा आधुनिक वार्तक दे विच एक ये भी एक कार्ड है। सफ़रनामा भी वार्तक दे विच ही आउंदा, जिवें निबंध, जीवनी, स्वै जीवनी, सफ़रनामा। हाँ जी, सफ़रनामे दे विच की गुण होने चाहिए? जिग्यासा होंदी है। एक तो जो पाठक पढ़दा ना सफ़रनामे नूं, उदों उहदे च जिग्यासा रहिंदी है। जिवें मान लो कि कोई इत्थों बाहरले देश विदेश दे विच गया, यूरोप कंट्री दे विच गया, उन्हें की कीता अपनी यात्रा का इत्थों लैके दिल्ली एयरपोर्ट तो चढ़न तो लैके उधर एयरपोर्ट तो उतरन तो बाद जो भी उस दे नाल कोई मान लो कोई घटना बीतती है जां कोई वो अलग चीज़ उस देखता है ना, जां उत्थों दी कोई आसे पासे की व्यवस्था उन्होंने चंगी लगती है, वह जिक्र करता है। तो उहदे नाल की है भी वो आपने तो उन्हें संस्मरण रूप दे विच सफ़रनामा लिखिया, तो जिहड़ा पाठक पढ़दा हुंदा वो नाल चलदा है उस यात्रा दे। तो फिर उन्होंने उत्सुकता रहिंदी है भी अगे। उत्सुकता किहनूं कहिंदे आ? उत्सुकता का मतलब हुंदा भी अगे की होऊगा, ये जानने वास्ते मन दे विच क्यूरियसिटी रहनी भी अगे की हो सकता है, किहड़ी घटना बीतूगी अगे। उत्सुकता हुंदी है, जिग्यासा हुंदी है, सूचनावां हुंदियां, ज्ञान मिलता है। इहदे तो ज्ञान भी मिलता है। निरा टाइम पास की चीज़ नहीं सफ़रनामा भी आपां किसी की यात्रा पढ़ लीए। सफ़रनामे दे विच सिर्फ सफ़र का वर्णन नहीं हुंदा। सफ़रनामा शब्द के मायने बहुत वड्डे ने, इनू छोटे रूप दे विच नहीं समझना तुसीं किते छोटा ही भी सफ़रनामा का मतलब है जी यात्रा का वर्णन। नहीं, इत्थों तक सीमित नहीं गा। लेखक की करता है, उत्थों की भूगोलिक स्थिति बारे दसदा है, उत्थों की राजनीतिक स्थिति बारे, उत्थों के समाज बारे, उत्थों के सभ्याचार बारे, लोगों के खाण पीण रहन सहन बारे, उत्थों के मुंडे कुड़ियां, नवीं पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, इन्हां सारियां चीज़ां की गल करदा है लेखक। उत्थों की जगह, उत्थों दीयां इमारतां, ये सारियां चीज़ां सफ़रनामे दे विच आउंदियां। इस करके ही तो इसनूं ज्ञान भी कहा जाता है। विचित्रता बिरतांत, बिरतांत का मतलब होंदा किसी घटना का वर्णन करना, उसनूं कहा जाता बिरतांत। हिंदी दे विच तुहानूं पता ही है वृतांत जिन्हों आपां कह दिंदे। सैर सपाटे नाल जुड़ी इस विधा पाठक नूं भूगोलिक, सभ्याचारक, आर्थिक, धार्मिक आदि पक्ष बारे भी जानकारी कराउंदी है। लेखक वल्लों सिर्फ तो सिर्फ सफ़र बारे लिख देना ये सफ़रनामा नहीं है, ये अधूरा सफ़रनामा है। सफ़रनामा पूरा कदों हुंदा जदों लेखक किसी जगह ते किसी देश की जदों कोई यात्रा करता है तो उदों सैर सपाटे की पहलां तो गल करता है, उहदे नाल नाल उस दिशे जिथे गया उत्थों की भूगोलिक स्थिति, उत्थों का सभ्याचार, उत्थों की आर्थिक स्थिति की आ, उत्थों के धर्म की आ, ये सारियां गल्लां बारे, ये सारे बारे जिक्र होंदा उहदे विच। समझे कहानी नूं पूरा प्रॉपर तरीके नाल। आ लाइनां आपां नूं लगदियां वेखण नूं भी आम जिहियां, पर इहदे विच प्रश्न पए आ जगह जगह ते। पंजाबी मानसिकता च पई घुमक्कड़ बिरती नूं भी किसी तरह अखों परोखे नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। सफ़रनामा जिहड़ा इहदे बारे विस्तृत चर्चा करदे हैं। दिल्ली अकादमी वालों एक पुस्तक भी छपी सीगी, आधुनिक पंजाबी वार्तक दा इतिहास। सतिंदर सिंह नाम लिखिया, इहदा पूरा नाम सतिंदर सिंह नूर। उन्हें लिखिया तो उन्हें की कीता पंजाबी वार्तक दे विच सफ़रनामे नूं 4 भागां च वंडिया।
ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1931 ਚੋਂ 1947 ਹੈ, 9147 ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਆ। ਹਾਂ 1947 1947 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਤੋਂ 1975 ਤੇ ਫਿਰ 1976 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਛਪੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਹ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਨ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਢੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਢੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 1907, ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 1908, 1906 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ 7 'ਚ ਇੱਕ 8 'ਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, 6 7 8। ਸੋ 6 7 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਤਰ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਲੈਂਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਆਹ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 1907 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਬਰਮਾ ਦੀ ਸੈਰ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਝਾਕੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ। ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਮ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸੰਨ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਨ ਲਿਖਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਈਅਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 1933 ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਚਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ,
ਇਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, 5 ਦੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਊਗਾ ਪੂਰੇ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਇਟਲੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਬਸ ਇਹ 3 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਝਾਤ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ। 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾਈ ਦੇ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਲਓ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਝਾਤ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤਾਰਾ। ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਰਾਤਾਂ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਰਾਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਢੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੰਢੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂ, SS ਅਮੋਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। SS ਅਮੋਲ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SS ਅਮੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਮੋਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਮੋਲ ਯਾਤਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। SS ਅਮੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਮੋਲ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਸਮਝੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, SS ਅਮੋਲ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਮੋਲ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਦ। ਅਮੋਲ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਲਾਇਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਦੇਖੋ ਮਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ SS ਅਮੋਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਮੋਲ ਯਾਤਰਾ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, 2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਤੇ 1938 ਵਿੱਚ ਮਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਲਾਇਆ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਥੁਰਾ, ਕਲਕੱਤਾ, ਰੰਗੂਨ, ਪਿਨਾਂਗ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰਮਾ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੇ।
इस सफ़रनामे के दो नाम आ। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का जोड़ा सफ़रनामा है दुनिया एक महल, वह एक होर नाम आ एक झात पूर्व पश्चिम ते। लेखक ने अमरीका फेरी ते मतलब जो अमरीका गया सी उदों लेखक ने यह सफ़रनामा लिखिया सी। होर प्रोफैसर राम सिंह का सफ़रनामा की है नाम जी, कश्मीर ते कुल्लू। लो भी कश्मीर ते कुल्लू दे विच गया सी राम सिंह ते उत्थों का इन्हें सफ़र का जिक्र किया। नवतेज सिंह दोस्ती दे पंध रूस की यात्रा के नाल संबंधित है। ध्यान रखना तुसी, नवतेज सिंह का एक सफ़रनामा है दोस्ती दे पंध। पंध हुंदे आ राह रस्ते। रूस की यात्रा, रूस दी निरंतर यात्रावां इहदियां होईयां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਕਾਵਿਕ ਰੰਗ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਕਾਵਿਕ ਰੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਵੇਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਲਮੀਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ, पढ़ सकते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ। 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਆ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ बड़ा प्रसिद्ध होया, कारण की ये पिछे क्योंकि ये जम्मिया पाकिस्तान का सीगा। तो ये जो अपने जद्दी पिंड जाता है उदों उत्थों की मतलब वो संस्मरण के रूप में उहदा मतलब वर्णन करता है। पाकिस्तानी सफ़रनामे विच ओह पंजाबियों के जज्बे वंड के दुख नूं चित्रदा है। वंड का 1947 दे विच जिहड़ा पार्टीशन होया उहदे बारे भी ये जिक्र है। अगे देखते हैं, वतन की मिट्टी की सांझ ते भाईचारक उदरेवे नूं बड़े प्रभावशाली रूप में बयान किया है। उसनूं अपने वतन की मिट्टी नाल बड़ा प्यार है। वो जिहड़ा भाईचारा जिहड़ा खत्म हो गया सी उसका उदरेवा उहदे मन दे विच बहुत है। हाँ, सफ़रनामे विच मानसिक छोहां ते मानसिक रौं दे प्रभाव ते पसार भी नज़र आउंदे हन। आ तुसीं ध्यान रखना। मतलब की है कि भावपूर्ण शैली की वरतों करता है। मतलब गल यह है भावपूर्ण शैली की वरतों करता। हालांकि भावपूर्ण शैली तो देखो वार्तक जदों भी रचना है उहदे विच भावपूर्ण शैली की वरतों नहीं होनी चाहिए, पर बलराज साहनी है जिहड़ा ये भावना दे विच बह जाता है। भावना दे विच बह जाना कारण की है क्योंकि उस मिट्टी दे नाल जुड़िया होया। सो मिट्टी दे नाल जुड़े होने करके वो जिहड़ी भाईचारक साझ आ उसनूं लैके बड़ा फिक्रमंद है। इस करके ये थोड़ा जिहा भावना दे विच बह जाण करके मानसिक चोहां ते मानसिक रौं दे प्रभाव भी इहदे सफ़रनामे विच नज़र आउंदे है। मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा एक लिखिया इहने, एक लिखिया मेरा रूसी सफ़रनामा। साधू सिंह हमदर्द दा अखी डिठा रूस, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, तो रूस के वर्णन के नाल संबंधित है। जगजीत सिंह आनंद नवा न्यारा जर्मनी, जर्मनी की यात्रा के नाल संबंधित है। हरचरण सिंह का न्यूयॉर्क की सैर, हरभजन सिंह का निरभौ निर्वैर, हरभजन हलवारवी का चीन में कुछ दिन, अजीत कौर कच्चे शहरों का शहर लंडन। अजीत कौर तुहानूं पता ही है पंजाबी साहित्य की बेबाक कहानीकार जिन्हों कह देंगे। यात्री की अख हरभजन सिंह हुंदल ने लिखिया। राम स्वरूप अणखी पढ़िया सी आपां नावल दे विच, इसनूं किवें लग्गिया इंग्लैंड इन्हें लिखिया, आ भी तुसीं चेते रखना। बलदेव सिंह धालीवाल प्रसिद्ध, ये भी मतलब इन्हें कहानी ये की है भी ये साहित्यकार रहा प्रसिद्ध, तो इन्हें पंजाबी कहानी का इतिहास एक बुक लिखी है। वो कहानियां का इन्हें मतलब बहुत कहानियां सारिया पंजाबी साहित्यकार जिहड़े होए कहानीकार उन्हां दा जिक्र किया। मोतियां दी चोग इन्हें सफ़रनामा लिखिया। हरचरण सिंह का पच्छम का माया जाल। सफ़रनामा के खेत्र में एक नाम हो रहा कहता प्यारा सिंह दाता। सैलानी की प्रदेश यात्रा उहदा थाईलैंड ते मलेशिया की यात्रा के नाल संबंधित सफ़रनामा प्यारा सिंह दाता का। तुसीं की करना है बस उन्हां दे नाम लिख के ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅੱਡ ਉਹ ਆ। ਹਾਂ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕੁੱਲ 6 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੈਰ ਨਿਬੰਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਰਹਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਵਾਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ, ਲਓ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਬਾਤ ਚਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਚਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਾਤ ਚਲੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤਾਂ ਹੈ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਾਰ। ਕਿਹਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ? ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਾਰ। ਅਣਡਿੱਠੇ ਰਸਤੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ। ਅਣਡਿੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਲਹੌਜੀ, ਚੰਬਾ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਤੇ 20,000 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਲੇਖਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੈਰ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ 3 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆਏ ਆ। ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਅੱਖ, ਕੰਧੋਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਮਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਛੱਡੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਸਮਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 1st ਤੇ 2nd ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 1931 ਇੱਥੇ ਸਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ BA ਵਾਲੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਸਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਸੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਸਾਲੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਸਾਲਾ ਛਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਦੇ, ਵਾਰਤਕ ਰਚਣ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਆ, ਨਿਬੰਧ ਰਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ। ਨਿਬੰਧ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਹਾਂਜੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪਿਆ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਆ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 1914-15 ਵਾਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1914-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸ਼ਿਆਮ ਬਰਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬਜ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ, ਇਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1914-15 ਵਾਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਰਖੀ ਬਿਆਨ ਢੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਉਹ ਮੱਧਿਆ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖੀ ਬਿਆਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਗਿਆ। ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਉਦਰੇਵਾਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਛੋਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਛੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੁਦ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਛੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੌਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਲਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੱਥ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠੇ ਰਸਤੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਥ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਾਰ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜੀ, ਚੰਬਾ ਆਦਿ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਡਿੱਠੇ ਰਸਤੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰਸ ਮਿਲਣਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਆਤਮਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਚੇਤੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ,
ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾ, ਉਹੀ ਆਤਮਜੀਤ ਹੈ ਇਹ। ਕੁੱਲ 30 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ, ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ 30 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਏ ਆ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ, ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ। ਕੁੱਲ 30 ਅਧਿਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ, ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ, ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ, ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ, ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।